नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। विरचिता भयं वृष्णिधुर्जते चरणम् ईयुषां संश्रुतेर्भयात्। करशरूरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिन श्रीकरग्रहम्। व्रजजनार्तिहन वीरजोषितां निजजनस्मय ध्वंसन स्मित। भज सखे भवत किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय। प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणधराचरानुगं श्रीनिकेतनं। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्धिहृतुषयम्। मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण। विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधर सिधूनां पाययस्वन। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର କଥାମୃତ ମୋକ୍ଷାମୃତ ସ୍ୱର୍ଗାମୃତ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ଉପାଦେୟ ଓ ଅମୃତ ତ୍ରୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାମୃତ ତଥା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗାମୃତ ଓ ମୋକ୍ଷାମୃତ ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ, କଥାମୃତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାହା ସମାହିତ ହେବା ପରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏଣୁ ଉଭୟ ଅମୃତ ଅପେକ୍ଷା କଥାମୃତ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେଇ କଥା ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତପ୍ତ ଜୀବନକୁ ଶୀତଳ କରୁଥିବାରୁ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଡ଼ିତ ପୂଜିତ ହୋଇଥାଏ ଏ କଥାମୃତ। 2 ଦିନ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କବି ବିରଡ଼ିତ ଶବ୍ଦଟିର କଥାମୃତ କିପରି କବି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥାମୃତ କିପରି ଉପାସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କଥାମୃତକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ପୁରୁଷଗଣ କିପରି ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମେ ଆତ୍ମାରାମ ମୁନିଗଣ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାମୃତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଗତକାଲି ଦେଖିଲେ। ଭୂଷଣ୍ଡ କାକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନକ ମୁନିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର କଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥାମୃତର କି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସୁଖ ଛଡ଼େଇ କେମିତି ଜନକ ରାଜାଙ୍କୁ ଟାଣିଦେଲା। ଇନ କହ ବିଲୋକତ ଅତି ଅନୁରାଗା ବରବସ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖ ମନ ତ୍ୟାଗା। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପଚାରିଲେ, ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଆମେ, ଜନକ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଏ ବାଳକ ଦୁଇଟି
ईश्वर स्वरूप बोली ये तो इपरी मानव तुल्य लीला करुचंती जे मु बहु परीक्षा करि सारला परे मध्य मोर शंका दूर होनी ये पूर्ण परमेश्वर ये धारणा सृष्टि हेला बेलू यांकर मधुर मधुर लीला पुणी आउ थे मत सन्देह पकई दूची ये ईश्वर ना मनुष्य बालक मात्र अहल्या पाषाणी देहरे पाद थुआई परीक्षा कर सारे आउ राक्षसी कौन ता ना जहाँ को बद्ध कले प्रभु श्रीराम विश्वामित्र आश्रम रे ताड़का ताड़का नाम ने राक्षसी आउ सुबाहु मारिच तार दुई पुत्र गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरिबिनु मरहीन निशिचर पापी बहुत अभिशाप तंत्र मंत्र ऐशी शक्ति योग शक्ति आध्यात्मिक शक्ति प्रयोग कला परे मध्य ये राक्षस मान को जिते विश्वामित्र निपात करें नहीं गाधी नंदन विश्वामित्र चिंता कले कौन एगुड़ाक मरु ना ओहो अभिशाप अच्छी हरिबिनु मरहीन निशिचर पापी भगवान व्यतीत आउ का हाथ में मानकर मृत्यु हबनी एमती गोटे व्यवस्था हो जाए भगवान को ठीक आने पड़ो ब्रह्मा तो कहते दशरथ घरे भगवान अवतीर्ण होती जाए देखे राम लक्ष्मण को आनिले आनी मरेले निश्चित हले जे निश्चय परमेश्वर श्रीहरि नहले ताटका बाण रे मृत हो न एमती बहुबार परीक्षा करी करी मध्य ए पर्यंत मोर शंका दूर होनी तुम्हें जनक देखो देखो केमी चिन्ह पकड़े ये भगवत स्वरूप बोली ये बालक दुईटी उत्तर रे जनक जी कहले परा जी मोर मन ब्रह्मानंद मंडल रु केबे हेले छाड़ी करी आसीबनी ये जागतिक रूप संहार भोग विलास सुख संपद कथा छाड़ तो ब्रह्मा शंकर इंद्र द्वारा भोग होता आनंद और प्रलोभन आसिले मध्य ब्रह्मानंद सुख छाड़ी के आसबनी ब्रह्मरुच्युत हुए ना मोर मन मोर गुरुदेव अष्टावक्र ऋषि जो कौशल मते बतई से कौशल अनुसार ब्रह्म देहरे मोर मन को मुझे एपरी स्थापन करिछि जे ये अंग प्रत्यंग हाथ पाद गुड़िक मोर जागतिक कार्य करुचंती किंतु मन एपटू आसेना अभ्यासवशतः हस्तपाद समस्त राजकार्य समापन करुचंती किंतु स्थिर भाव रे मोर मन नित्य निरंतर ब्रह्मानंद सुख पान करी मोर मन भ्रमर से ब्रह्मानंद रस भोग उन्मत्त है विलीन हो मोर मन ब्रह्मरु बाहरी करी आसे ना किंतु इन कह बिलगत अति अनुरागा बराबस जोर जबरदस्त बलपूर्वक ब्रह्म को फेंगे दी मोर मन पलि आसला बराबस ब्रह्म सुख मन त्यागा ये जदि परमेश्वर पूर्ण न होते यांक प्रति मोर मनरे एते अनुराग जात ही नथा जे जो अनुराग ब्रह्मानंद सुख अपेक्षा अधिक सुखमय अतएव ब्रह्मलीन पुरुषगण आत्माराम पुरुषगण कविगण ब्रह्मज्ञ गण जो मैंने निरंतर ब्रह्मानंद सुख भोग करुछन्ति सेमाने मध्य कथामृतर जदि संधान पाईगले कोठी ब्रह्म सुख को छाड़ी दे पलि आसंती जीवन मुक्त ब्रह्म पर पुरुषगण मुक्त पुरुषगण आत्माराम गण कथा सुनहि तजि ध्यान काली जो कथा आम आलोचना करुले कौन दरकार थिला से काकर प्रतिदिन 3 घंटा बक बक हवा तार कौन दरकार थिला
आंब छाह कर मानस पूजा, बिनु हरि भजन काज नहीं दूजा। तार द्वितीय कार्य किसी नहीं, केवल निरंतर भागवत सुख रसपान रे, किंतु संध्या बेलू 3 घंटा जदि हरि कथा से न कहे राम कथा, तार कार्य अचल। निश्चित भाव कथा रस से आस्वादन करेंगे। इभलिया कवि भी ब्रह्मज्ञ पुरुष मान द्वारा मध्य कथामृत आस्वादित होती। कथामृत को से छाड़ी पारु ना। चतुसन तांकर कौन दरकार अच्छी कथा शुणा, से कौन शिखिबे आउ जो चतुसन जेतबेले नारद प्रश्नटी पचारिदेले, कलाप ग्राम बसी निज गुरुदेव नरनारायण ऋषिंगी नरनारायण ऋषि कहले बच्छ नारद भल प्रश्नटी कल, ये प्रश्न मर्त्य कहीं करंदिनी, ए गभीर ज्ञान मर्त्य को आसीपारिनी। इ विषयक प्रश्न थरे चतुसन भितर जनलोक आलोचना होता, मर्त्यलोक नहीं। जनलोक तपलोकर ऊर्ध्वरे, ब्रह्मलोकर निम्न रे जो जनलोक रही, जनलोकर कथा ये 4 भाई बसते सत्संग करुले, सनंदन कहूले, अन्य 3 भाई बसी शुणुले। से भगवत कथार कौन दरकार अच्छी? चतुसन जो स्तर रे अच्छी से कथा श्रवण कौन पे करेंगे? जो मैंने जोगर अपर पार्श्वरे, ब्रह्म ज्ञान अपर पार्श्वरे, अन्यान्य समस्त ज्ञान अपर पार्श्वरे काल जहाँ को स्पर्श करे ना, प्रलय रे जो माने विलीन हुअंती नहीं, सृष्टि रे उत्पन्न हुअंती नहीं, साक्षात भगवत अंश स्वरूप चतुसन आर्य शास्त्र रे सनातन धर्म रे चतुसन कुस्तर कौन सहज कथा? भगवान शिवंगर पूर्वज पूर्वर जात होते ब्रह्मांग मानस पुत्र, एमान प्रश्न उत्तर दवाई कि गोटे मैंने चाहिए भगवान निजे आसती हंस रूप आसी एकादश स्कंद आमर वर्णना अच्छी। ये कहीं बस कथा शुणुते कौन आवश्यक अच्छी? नित्य मुक्त पुरुष गुड़ाक, हाँ नित्य मुक्त हेले कौन गोटे अच्छी भगवत कथामृत जे स्वाद टाणी पलि आसती, टाणी पलि आसती। अच्छा, ए मुनि ऋषि मानू ए कवि ब्रह्मलीन पुरुष मानू जदि आम स्वर्गामृत टिके देखा, से आसवे चाखिया को स्वर्गामृत को से केयर करेंगे, मर्यादा करेंगे ना मोक्षामृत को से ग्रहण करेंगे? स्वर्गामृत से एक तुच्छ तथा तुच्छ नुह गृण्य पदार्थ। से दिन आम आलोचना करुले परा, जड़े लोक एरोप्लेन रे जाउचंदी, से 5-10 लाख टंका हिसाब करू गोटे चारिणी खसी पड़ा तलू, तापी से व्यथित हे कि मन उपर किसी प्रभाव पड़ो कि? जे कोटी कोटी टंकार कारोबार करवा लोक से चारिणी पड़गले हाथ कहीं व्यथित हे? जपरी तुच्छ कोटी कोटी टंका कारोबार करुवा लोकर हाथ में चारिणी जपरी एक तुच्छ पदार्थ, एम आगे स्वर्ग अमृतटा से भाया तुच्छ पदार्थ। एम कौदिन चाहिए स्वर्गर अमृत टिके एत थर स्वर्ग को आसती, कहते अमृत कौट रखी आमको कणिके दौन मागिंट, कौन दरकार स्वर्ग अमृत? से भाया मोक्षामृत आगर कौन दरकार? ये सीना संसार दुखे जलुची तापी दरकार मोक्षामृत। एगुड़ा तो नित्य गुणातीत जन्मरु गुणातीत पुरुष गुड़ाक यार कि कम आसब? यार कि कम आसब? अतएव स्वर्गामृत मोक्षामृत को जो मैंने तुच्छ कर किंतु कथामृत पाईगले सबू छाड़ दे बस पड़ुं, सबू छाड़ दे पड़ुं। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरे तांग भवदीय गाथां
स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनु बांग मनोभि जो प्रायश जित जितोप्यसित स्त्रीलोक्यां ब्रह्मा तांग स्तवरे कहउचंदी। ब्रह्मा स्तव एक महान सिद्धांत माला, ब्रह्मांकर स्तुति माला 43 श्लोक 43टा श्लोक नहीं प्रहलाद स्तुतिरा 43टा श्लोक ब्रह्मा स्तुतिरा केतटा श्लोक मु सठिक कहि पाबे तो सी भितरे सबु श्लोक गुड़िक सिद्धांत पूर्ण होइकी रहिछि गोटे गोटे सिद्धांत रहिछि। एठी कहउचंदी ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव ज्ञान फ्यान जोग फोग को फोपाड़ी देगिरी जे कथामृत पाखे आसी बसी पड़े प्रभु हे तुम्हें 3पुर अजित हले कौन होला से लोक आपण को जय करे आपण 3पुर अजय हो पारती सबुथरी आपण को जय करवा लोक किए नाही कि किए नाही बोली कही हबनी जड़े जड़े अच्छा कि कथा कहच ब्रह्मा मते जय करवा लोक अच्छा आपण को मध्य जय करवा लोक अच्छा वेदर निरूपण होती पढ़ी मते किए जय करवा बलरे बुद्धि रे रूप रे साहस रे सत्कर्म रे आकृति रे ब्रह्म परासी बड़ हाँ आपण को जय करवा लोक अच्छा आपण तार बचस्कर हो जाती निज मुहरे राजी हेले किए से मते जय करे ना समस्त जोग ज्ञान प्रभृति सिद्धि की फिंगी दे ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव मुंडियाटीए मारी बसी पड़ती कूठी मुखरे तांग भवदीय गाथा आपण कथा जो आलोचना पड़ी थाए सीढ़ी जो प्रणत होकर बसी पड़ती से जय करती से आपण को जय करती आपण तांकर बश हो जाती आपण तांकर अधीन हो जाती से जहा कहले तांक कथा आपण शुणुती बहु बहु सिद्धांत आमे भागवत पाइबा गोटे गोटे श्लोक अनेक गोटे गोटे पद गोटे गोटे सिद्धांत अतएव अभी ब्रह्मज्ञ जीवन मुक्त त्रिगुणातीत मुक्त पुरुष मानक मध्य कथामृत प्रलोभित करे कथामृत लोभरे से मध्य कथा रस पान करती कवि भेरितम कथामृतर जोड़िए महान विशेषण देले गोटे हूँ तप्त जीवन को शीतल करे आ गोटे हूँ कवि भेरितम ब्रह्मज्ञ मान विमोहित करे ये कथामृतर इभलिया शक्ति अच्छी ब्रह्मज्ञ मान को विमोहित करे श्याम सुंदर केवल एतिक नुह आहुरी गुण अच्छी तम कथामृतर तब कथामृतर आहुरी गुण अच्छी तब कथामृत तप्त जीवन कवि भेरितम कलमशापहं श्रवण मंगल श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना कलमशापहं तुम कथामृत सकल कलमश को अपहरण करे निस्सारित कर दिए जेते कलमश थिले मध्य तुमर कथामृत ताकू अलगा कर दिए नष्ट कर दिए सबुतक कलमश को शेष कर दिए ध्वंस कर दिए कलमश कौन कलमश क्या कलुष कलमश नहीं कि कषाय महिलाटे तो महिलाटे महिला कहले उठिका महिला अंतःकरण टी आमर अत्यंत निर्मल स्वच्छ नैसर्गिक पदार्थ जीवर अंतःकरण एड़े सफा जे एड़े सफा केमिति का सफा याठू बोधे स्वच्छ शुद्ध सफा निर्मल स्थान वस्तु आउ किछि नाही जीवर अंतःकरण भगवान
एपरी सफा स्वस्थ स्वच्छ करछन्ति। मन पड़ुची गोसाई जी गोटे पद रामचरितमानस लिखिछन्ति। पंपा सरोवर जतले वर्णना करुचन्ति प्रभु श्रीराम भाई सह सीता को हरई कांदी कांदी बुलु बुलु पंपा सरोवर निकटरे जाई पहुंचले। पंपा सरोवर निकटरे ही सबरीर आस्थान नाउ। पंपा सरोवर पार ही सबरीर आश्रम को जाइथिले। ये पंपा नामक जो सरोवर यार एते सुंदर वर्णना करछन्ति गोसाई जी। ता चारिपटे केमती तुंग उच्चा बंध ये पानी के अटके के रखे आउ तार चारिपटे कुसुमित कानन। कुसुमित कानन पछपट को च्युत पल्लवर आंब तोटा विशाल। ये बाहर पट तार चारिकूलर कथा मध्यवर्ती जलर तो जलचर पक्षी मानकर क्रीड़ा आउ कुमुद कल्हार कूकनदर शोभा पसरा जहाँ वर्णना करछन्ति पंपा सरोवर सेठी पढ़िले मन है जमीती आपण गोटे चित्रांकित पदार्थ देखुचन्ति। एडे मन को छुईला भलिया वर्णनाटा जे पंपा सरोवर रामचरितमानस रे ताकू तन्मय हो पढ़िले मन हो जे मोटे चित्रटी देखुची कि दूषी जीव आखि आगे से पंपा सरोवर रूप सेठी चक्रवाक को लक्षण अभिशाप देइथिले ना। चक्रवाक चक्रवाकी जोड़िए बड़ सुंदर भाव क्रीड़ा करुथिले से जलराशि रे। राम बड़ व्याकुल ही पचारे चक्रवाक चक्रवाकी तमें केड़े सुंदर क्रीड़ा करुच पति पत्नी जुगल केड़े आनंद रे विचरण करुच मु केड़े दुखी देखिल मोर प्राण स्वरूपा जानकी की किए अपहरण कर नहीं जाइछि तमें देखिज कि जो कांदी कांदी नाना कथा पचारे चक्रवाक चक्रवाकी की से चक्रवाक चिड़िला तमें कि बाबाजी हो जटा फटा रखिच तपस्वी वेश अछ अरण्य रे बुलुच आ तुम पत्नी की किए नहीं गला बोलिक कांदुच एमती चिड़िकी गाली फड़े देला। लक्षण सह्य करते कि लक्षण अभिशापटा देले ना। लक्षण तल अभिशाप देले तो तोर चक्रवाकी सह प्रणय रसरे मुग्ध होकर रही तोर मनरे बड़ गर्व हो प्रभुंर लीला रे प्रभुंर वाक्य को तू अवज्ञा करी तुच्छ वाक्य कहूचु जा तोर चिरदिन पे विच्छेद हो कांदले। से तो जान नथले मोहमुग्ध अवस्था थे से प्रभु श्रीराम पुणी आउे कहले ठीक अच्छे दिवस रे तुम्हें दुहे विच्छेद दुख रात्रि रे तुम्हें दुहे विच्छेद दुख भोग करवा दिवस रे एकत्र विचरण करवा। से दिन ठारू नियम अच्छी सूर्य अस्त होला क्षणे पुष्करणी गर्भरू कि नदी गर्भरू चक्रवाक गोटे कूल को जीव गोटे से कूल को जीव रात्रि तमाम सेमानंकर जो करुण वेदना स्वन माध्यम रव माध्यम प्रकाश करती कुररी बिलपति कुथरे कहते महिषी गीता दशम स्कंदर आम आलोचना करछे। दशम स्कंदर ये गोपी गीता बर्तमान आम पढ़ुचे से महिषी गीता बोली गोटे अच्छी भागवत आलोचना होता द्वारकार कथा। द्वारकरे जो भगवान गाढ़ निद्रा शोई पड़ी सेतिक बेले ए महिषी गण केते गुड़िए कथा कहते। कृष्ण विरह जनित
କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେଠି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ କୁରରି ବିଳପସି ତ୍ୱମ୍, କୁରରି ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଏମିତି, ତୋର କରୁଣ ନାଦ କାନରେ ପଡ଼ିଲା କ୍ଷଣି ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଆର୍ତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଗାଢ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନୁ, ତୋରି ଭଳି ଆମେ ବିଳାପ କରୁଛୁ। ଏ ଭାବରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଛି, ବଡ ମନୋଜ୍ଞ ବସ୍ତୁ। ସେଇ କୁରରି, ଏଇ କୁରରି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଚକ୍ରବାକ ଚକ୍ରବାକୀ, କୋକ କୋକି, ଅନେକ ନାଁ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଏ ସେ ପମ୍ପା ସରୋବରର କଥା। ସେଇଠି ନାରଦ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନାରଦ ଆସିକିରି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବହୁତ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଅଭିଶାପରୁ ଆପଣ ଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କୁ ହରେଇକିରି ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ ଜାଣି ନ ପାରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲି। ନାଇଁ ହୋ ନାରଦ, ଜଗତ ପାଇଁକି ଏଇଟା ଦରକାର ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ପାଟିରେ ମୁଁ କୁହାଇଥିଲି, ମୋତେ ସାପ ତୁମ ପାଟିରେ କରେଇଥିଲି। ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ମୁଁ ତମ ଉପରେ ପରମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। କଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗୁନ, ସେଠି କହିଛନ୍ତି। କଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ଆଉ ସେଠି କଣ ବର ମାଗିଥିଲେ ଜାଣନ୍ତି? ନାରଦ କଣ ମାଗିଥିଲେ? ନାରଦ ତ ସିଏ ଏଗୁଡା ତ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କର କଣ ଦରକାର ଅଛି କି? ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଜୀବ କଲ୍ୟାଣ ଛଡା ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଭାବନା ନଥାଏ। ମାଗିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ବର ଦଉଛନ୍ତି ମତେ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ତ ଅନନ୍ତ ନାମ ଅଛି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସବୁ ନାମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉ ରାମ ନାମ, ନାଇଁ କି? ଏତିକି ଆପଣ ମତେ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ସବ ନାମତେ ଅଧିକା ହୁ ନାଥ ଅଘ ଖଗ ଗଣ ବଧିକା, ରାମ ନାମ ସବ ନାମତେ ଅଧିକା ହୁ ନାଥ ଅଘ ଖଗ ଗଣ ବଧିକା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ନାମ ଭିତରେ ରାମ ନାମ ସବୁଠୁ ବଳଶାଳୀ ହଉ। କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ? ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୁହଁ, ତାର ତଳେ ଦଉଛନ୍ତି। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ ନା ହୁ ନାଥ ଅଘ ଖଗ ଗଣ ବଧିକା। ଅଘ ପାତକ କଳମସ ଦୂର କରିବାରେ, ବଧ କରିବାରେ। ଅଘ ଖଗ, ଖଗ ହେଲେ ପକ୍ଷୀ, ଏଟା ଉପମାଣ୍ଡ ଲାଗିଲା। ତ ଏଇ କଳମସ ରୂପକ, ପାତକ ରୂପକ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବାରେ, ବଧ କରିବାରେ। ବଧିକା, ବଧିକା ବ୍ୟାଧ। ବ୍ୟାଧ ଯେମିତି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବସି ପକ୍ଷୀ ନିପାତ କରୁଛି, ପକ୍ଷୀ ବ୍ୟାଧ, ସେମିତି ରାମ ନାମ ଜୀବର ହୃଦୟ ଭିତରେ ବସି ଯେତେ କଳମସ ପାତକ ତାର ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ବଧ କରୁ। ଆଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ ରାମ ନାମ। ହୁ ନାଥ ଅଘ ଖଗ ଗଣ ବଧିକା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ନାମ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ, ହରି, ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋପାଳ, ମଧୁସୂଦନ, ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ନାଇଁ କି? କେତେ ନାମ ଭଗବାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତ କିଛି କିଛି ପାତକ ପଡି ଯାଉଛି ତ, କିନ୍ତୁ ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଯେତେ ପାତକ ଜଳିଯିବ, ଅନ୍ୟ ନାମ ଏତେ ପାତକ ଜାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ରାମ ନାମଟା ଅଧିକ ପାପ ନିପାତ କରୁ, ଏଇ ବର ମତେ ଦିଅ। ତ ଏଇ ପମ୍ପାସର କୂଳରେ ନାରଦ ଏଇ ବର ମାଗିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଭଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁ କରୁ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଶତବାର ସହସ୍ରବାର ଆସିଯିବନି କି? ଆସିବନି? ଆମେ ଯଦି ରାମ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କୃଷ୍ଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଶୁଣିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ କେତେ ଥର ବାହାରିଥିବ ସେ ଭିତରେ ଆମ ପାଟିରୁ? 50 କି 100 କି 150 ଥର ବାହାରିଥିବ ନା?
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡିଥିବ। କଥା ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତଃକରଣର କଳମଶକୁ ବିଦୂରିତ କରେ। କଥାମୃତ ଭିତରେ ଯୋଉ ଖଞ୍ଜି ହେଇକି ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଳମଶକୁ ଦୂର କରେ। ଆମେ ତ କଳମଶ ଶବ୍ଦ କଣ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସାରିଲେ। ଅନ୍ତଃକରଣର ମଇଳା, ଅନ୍ତଃକରଣଟା ବଡ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ। କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ? ଅନ୍ତଃକରଣଟା ଜୀବର ଯୋଉ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କି ଭଳିଆ ଶୁଦ୍ଧ, କି ଭଳିଆ ନିର୍ମଳ, କି ଭଳିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଗୋସାଇଁଜୀ ପମ୍ପାସର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସେଇ ପଦଟି ଦଉଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପମ୍ପା ସରୋବରର ଜଳ କେମିତି ନିର୍ମଳ ଥିଲା ହୋ ନା ସନ୍ତ ହୃଦୟ ସମ ନିରିମଳ ବାରି। କା ଭଳିଆ ନିର୍ମଳ ସେ ଜଳ? ସନ୍ତ ହୃଦୟ ସମ, ଗୋଟିଏ ସାଧୁର ହୃଦୟ ଯେମିତି ନିର୍ମଳ, ଏ ଜଳ ସେମିତି ନିର୍ମଳ। ତେବେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଉପମାଟା କୋଉଠି ଦିଆଯାଏ? ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁଟାକୁ ଉପମା ରୂପେ ଦିଆଯାଏ ନା। ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର, ଆହ୍ଲାଦମୟ, ନାଇଁ କି? ହଁ, ପିଲାଟିର ମୁହଁ କେମିତି ଦେଖିବ କହ? କହିବି କଣ ମ, ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ମୁହଁଟି ପରା, ନାଇଁ କି? କେମିତିକା ମୁହଁଟିଏ? ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ମୁହଁଟିଏ, ନାଇଁ କି? ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଳିଆ ମୁହଁଟି, ଚନ୍ଦ୍ରମାଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦାୟକ, ସୁଖପ୍ରଦାୟକ, ସୁନ୍ଦର, ମନୋହର। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛେ ମୁହଁଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି। ଅର୍ଥାତ ଉପମା ଉପମେୟ, ଉପମା ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର, ଉପମେୟ ହେଲା ମୁହଁ। ମୁହଁଟି କେମିତି ସୁନ୍ଦର? ନା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର। ଉପମାଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଏଠି ସନ୍ତ ହୃଦୟ ସମ ନିରିମଳ ବାରି। ପମ୍ପା ସରୋବରର ପାଣି କେମିତି ନିର୍ମଳ ହୋ? ବାରିଟା ହେଲା ଉପମେୟ, ଉପମାନ କିଏ ହେଲା? ନା ସନ୍ତ ହୃଦୟ। ମାନେ ନିର୍ମଳତାରେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଠୁ ବଳ ଗାଉ କିଏ ନାହିଁ, ଉପମାନ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ସନ୍ତ ହୃଦୟଠୁ ଉପମାନ କରି ଦିଆହଲା, ସାଧୁ ହୃଦୟଠୁ ନିର୍ମଳ ସ୍ଥାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ନିର୍ମଳ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ସବୁଠୁ ନିର୍ମଳ ହଉଛି ସାଧୁ ହୃଦୟ, ସନ୍ତ ହୃଦୟ। ଭଗବାନ ସନ୍ତ ହୃଦୟଟାକୁ ଏମିତି କାହିଁକି ନିର୍ମଳ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ନିର୍ମଳ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକତମ ନିର୍ମଳ ଜୀବର ହୃଦୟ କମଳ, ହୃଦୟ ଗହ୍ୱର। ଏଟାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିର୍ମଳ କରିଛନ୍ତି? ତାର କାରଣ ହଉଛି, ଗୋଟିଏ କାରଣ, ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଯେ ସେଇ ସ୍ଥାନଠାରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନ କୋଉଠି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଅନ୍ତି? ଜୀବର କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି? କାଖ ତଳେ? କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟ ରଜୁନ ତିଷ୍ଠତି। ହୃଦୟ ଗହ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଏଇଟା କିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛି? କାହିଁ ଆମର ତ ଅନୁଭବ ହଉନି। ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଥାନ୍ତେ, ସେ ଭିତରେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥାନ୍ତେ, ସଲସଲ ଲାଗନ୍ତା ଭିତରଟା। କାହିଁ ଆମକୁ ତ କିଛି ଲାଗୁନି। ଆମକୁ ଲାଗୁନି। କାହିଁକି ଲାଗୁନି? ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣ କଳମଷ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ, ମଇଳା ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବନ ସେଠି ଅନୁଭୂତ ହଉନାହିଁ। ଦର୍ପଣଟା ଯେବେ ମଇଳା ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ସେଥିରେ ଭଲ ଦୁଶିବ କି? ଜାଲ ଜାଲ ଦୁଶିବ।
ଯଦି ବେଶୀ ମଇଳା ହେଇଗଲା ମୋଟେ ଦୁଷିବନି, ନାଇଁ କି? ମୋଟେ ଦୁଷିବନି। ମାର୍ବୁଲର କାନ୍ଥ ମାନେ ଆପଣ ଜୟପୁର ସହରରେ ଦେଖିବେ, ସେଠି ଯୋଉ ମାର୍ବୁଲର କାମ ହେଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୃତିରେ, ଆପଣ ତାଜମହଲରେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବେ, ମହୀଶୂର ପ୍ୟାଲେସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଲୋମ ମଧ୍ୟ ଦୁଷୁଛି, ଏମିତି ସଫା ହେଇଛି। ତାପରେ ଯଦି ଧୂଳି ପଡିଗଲା ଆଉ ଦୁଷିବ କି? ସେ ଧୂଳିଟାକୁ ପୋଛିଦେଲେ ସିନା ଦୁଷିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛତାଟା ଯଦି ଆବୃତ ହେଇଗଲା ମଇଳା ଦ୍ୱାରା, ସ୍ୱଚ୍ଛତାଟା କଳ୍ପସ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ମଇଳା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦୁଷେନି। ଯଦି କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆମେ ମଇଳାଟାକୁ ଉପରୁ ଛଡେଇ ଦେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ଭିତରୁ, ଦର୍ପଣରେ ଥିବା ମଇଳା ତେଲ ଚିକିଟା ଆମେ ପୋଛି ପାଚିକିରି ସଫା କରିଦେଲେ, ତାର ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିଗଲା, ଫେର ଆମକୁ ସେଥିରେ ମୁହଁ ଚକଚକ ଦୁଷିଲା, ନାଇଁ କି? ଅନ୍ତଃକରଣଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଫା କରି ତିଆରି କରିଥିବାର କାରଣ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେଠି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେବେ ଏବଂ ଜୀବ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଜୀବ କୋଉଠି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରେ? ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ। ୟା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛ ହୋ କୋଉଠି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୋଉଠି ଖୋଜୁଛ? କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ତାର ନାଭିରେ କସ୍ତୁରୀ ରଖି, କସ୍ତୁରୀ ମୃଗର ନାଭିରେ କସ୍ତୁରୀ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ କସ୍ତୁରୀ ପରିପକ୍ୱ ହେଇଯାଏ, ପାଚି ଆସେ, ତାର ଭୁରୁ ଭୁରୁ ଗନ୍ଧ ବାହାରେ। ସେ ଗନ୍ଧରେ ମୃଗ ଚମକି ଉଠେ, ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ବାସନା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ବାସନା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ବାସନା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି। ଇଆଡେ ଦୌଡେ, ସିଆଡେ ଦୌଡେ, ସିଆଡେ ଦୌଡେ, ବାସନାଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ବନ ତମାମ ଖୋଜି ପକେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପରିପକ୍ୱ ହେଇଯାଏ, କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଆଜ୍ଞା ମାସ ମାସ ଧରି ଖାଏନି ପିଏନି, ଖାଲି ଦୌଡୁଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଗନ୍ଧଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି ପାଗଳ ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ କେତକୀର ଗନ୍ଧ ପାଇ ଭ୍ରମର ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକରି ଦୌଡେ, ପଦ୍ମବନର ଗନ୍ଧ ପାଇ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ହସ୍ତି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଦୌଡେ। ଠିକ ସେଭଳିଆ କସ୍ତୁରୀର ଗନ୍ଧରେ ମୃଗ ପାଗଳ ହେଇକରି ଦୌଡେ, ଅରଣ୍ୟ ତମାମ ବୁଲୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ କସ୍ତୁରୀ ଥାଏ କୋଉଠି? ତା ନିଜ ପେଟ ତଳ ନାଭିରେ। ନାଭି ତଳେ କସ୍ତୁରୀ ଅଛି, ଅରଣ୍ୟ ଆଗ ଯେମିତି ଖୋଜୁଛି ମୃଗ। ଏଟା ଉଦାହରଣ ଦିଆ ହଉଛି ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ସେମିତି ତୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାକ କଣ ଖୋଜୁଛୁ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାକ କଣ ଖୋଜୁଛୁ? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିମୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି, କୋଇ କୈଳାସ कोई वैकुंठ कहते हैं, कोई कैलाश पर्वत को खोजिବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୋଉଠି ମିଳିବେ ବୋଲି। कोई वैकुंठ कहता है, कोई कैलाश पर्वत को, वही ब्रह्मानंद सब जीव घट घट के वासी, रूप पियासी हूँ, पिला दे प्रेम की पियाला, प्रभु दर्शन पियासी हूँ। पिला दे प्रेम की प्याला, प्रभु दर्शन पियासी हूँ। दर्शनामृत मत पियाई दे। किए कहूँ वैकुंठ रे, किए कहूँ कैलाश रे, किंतु कोठी भगवान अवस्थान करछन्ति? सब घट घट के वासी, सब जीवर अंतःकरण भितर भगवान निवास करछन्ति। ये तो भागवतर सिद्धांत ना। श्वान शृगाल कृमि खर शुकर कुकुर बानर यादि प्राणी शान बड़े जियासी मिलिब निगड़े, दूरे निवेशी लज्जामान साष्टांगे करिब प्रणाम, ये भागवत धर्मसार ये बाणी सम्मत मुहर। भगवान कहते ये भागवत धर्मसार, प्रत्येक जीवर अंतःकरण भितरे ईश्वर विद्यमान अछन्ति। भगवान निजे मध्य कहते अय प्रभु तमे कोठी अछ? किए कहूँ कैलाश रे, किए कहूँ वैकुंठ रे, किए कहूँ सब जीव हृदय रे। आपण कोठी अछन्ति कहतु शीघ्र, नहीं कि? मत गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहा शये, मनोबुद्धिर विच्छिन्न
ଯଥା ଗଙ୍ଗାମ୍ଭସାଂ ବୁଧୌ। ଲକ୍ଷଣଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗସ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣସ୍ୟ ଉଦାହୃତମ୍। ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସହାୟତାରେ ମତେ ଖୋଜ। କୋଉଠି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ସର୍ବଗୁହାଶୟ, ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଗୁହା ଭିତରେ, ଗହ୍ୱର ଭିତରେ, ହୃଦଗହ୍ୱର ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବୁ? ନା ନିରନ୍ତର ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମଦ୍ଗୁଣ ଶ୍ରୁତି ମାତ୍ରେଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ ସେ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି। ମୋ କଥା ଖାଲି ଶୁଣ, ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ ହେବି ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ନା ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁନି। କାହିଁକି? ନା ଦର୍ପଣରେ ମଇଳା ଯଥେଷ୍ଟ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ, ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବନ ଅନୁଭବ ହଉନି। ନାଇଁ କି? ଏ ଅନ୍ତଃକରଣର ମଇଳାଟା ହିଁ, ଅନ୍ତଃକରଣର ମଇଳାଟା ହିଁ କଳମସ। ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ମଇଳା ରହିଯାଇଛି ଏଇଟା ହିଁ କଳମସ। ବାଟେ ସେ ଭିତରକୁ କଳମସ ପଶିଲା, ନାଇଁ କି? ନାକ, ଆଖି, କାନ, କୋଉ ବାଟେ ସେ ଭିତରକୁ ମଇଳା ପଶିଛି? ସେଟା ତ ଭଗବାନ ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ କରିକି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମୂଳରୁ ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱର ଅନୁଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ହୃଦୟ ଯଦି କଳମସ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କଳମସ ଯୁକ୍ତ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅନୁଭବ ହେବେନି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିପାରିବନି, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଆବେଗ ଆସିବନି। ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ଚାହିଁବନି ବୋଲି କାଠଟେ ପଥରଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଲାଭ କଣ? ଏଇଭଳିଆ ଭାବନା ତାର ଆସିବ। ଏ ତ କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ, ପଥର ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମା, ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇକି ଲାଭ କଣ? ଏଇଭଳିଆ ଭାବନା ତାର ଆସିବ, ଯାର କଳମସ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହଉଛି ହୃଦୟର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଚଞ୍ଚଳତା। ଯଦି ଅନ୍ତଃକରଣଟା ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲା, ଚଞ୍ଚଳ ମନ କେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ? ଭୟ, ଆଶଙ୍କା, ଉଦ୍ବେଗ ଏଗୁଡାକ ରହିଲେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବ, ମନ ସ୍ଥିର ହବନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଆଉ ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଯୋଗୀ ଯୋଉ ଯୋଗ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ପାତଞ୍ଜଳ ବତେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କଣ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ଯଦୁବୀର, ଚଞ୍ଚଳ ମନ ସ୍ଥିର କର। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚଞ୍ଚଳ ମନଟାକୁ ସ୍ଥିର କର। ମନଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ କି ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମର ଗୀତାର ସେଇ କଥା କୁହାହେନି କି? ମନଟାକୁ କେବଳ ସ୍ଥିର କରିବା। ଯଥା ଦୀପ ନିବାତସ୍ଥ ନେଙ୍ଗତେ ନ ଇଙ୍ଗତେ। ଇଙ୍ଗନ ହଲିବା, କିନ୍ତୁ ହଲିବନି। ଦୀପ ଶିଖାଟା ଯେମିତି ନିର୍ବାତ ସ୍ଥଳରେ ହଲୁନି, କିନ୍ତୁ ମନଟା ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବ। ଜଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡୁଛି। ଆମେ ରାତି ଅଧରେ ଉଠିକରି ଯଦି ପଳେଇବା, ବାଡ଼ିପଟେ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ ଗଡିଆ ଅଛି, ତା କୂଳକୁ ପଳେଇବା, ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ଆକାଶଟା ତା ଉପରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଇଛି, ନାଇଁ କି? ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳରେ ସମସ୍ତ ଆକାଶ, ତାରକା, ମେଘମାଳା, ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି, ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ନେଇ, ଏଇ ଯୋଉ ଇଏଟା ଛାୟାପଥ, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ସବୁଗୁଡାକ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଇଛି। ଝଲମଲ ଝଲମଲ ଦୁଶୁଛି, ଠିକ ଆକାଶ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି। ଯଦି ପାଣିଟା ଟିକେ ହଲିଗଲା ଆଉ ଦୁଶିବ କି? ହଲୁଥିବା ପାଣିରେ ଦୁଶିବ କି ପ୍ରତିବିମ୍ବ? ହଲୁଥିବା ପାଣିରେ ଯେମିତି ଦୁଶିବନି, ପାଣିଟା ଯଦି ଗୋଳିଆ ହେଇଯିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆକାଶର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତା ଭିତରେ ଦୁଶିବନି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଉ ଦୁଶିବନି। ଯଦି ପାଣିଟି ନ ହଲିକିରି ସ୍ଥିର ଅଛି, ତାହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଟି ଦୁଶିବ। ଯଦି ପାଣି ଗୋଳିଆ ନ ହେଇକିରି, ମଇଳା ନ ହୋଇ ସଫା ଅଛି, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦୁଶିବ। ପାଣିଟା ଯଦି ଗୋଳିଆ ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦୁଶିବନି। ପାଣିଟା ଯଦି ହଲିଯିବ, ସେଥିରେ ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦୁଶିବନି, ନାଇଁ କି? ଯେପରି ଜଳରେ ଜଳ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲେ କିମ୍ବା ମଇଳା ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଆକାଶର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ନା, ଚନ୍ଦ୍ରମାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ ନା। ଯଦି ଏକଦମ ସଫା ଅଛି,
एकदम स्थिर अच्छी सफा भी अच्छी स्थिर भी अच्छी जदि पुष्करण जल ये अवस्था अच्छी राति 2टार आप उठिक चाहिए से पोखरी की जल एकदम स्थिर संध्या 7टा पर किए जाऊ ता भर पशिनी हलचल होनी से पानी आ गोलिया होनी गोटे एकदम निर्मल जल आपणकर विश्वास आसबनी जे मु आकाश को चाहूँ ना पोखरी की चाहूँ ना पूरा आकाशटा ता भर प्रतिबिंब प्रतिबिंबित हो ठीक तद्रूप अंतःकरण जदि निर्मल कल्मष विहीन एवं निश्चल होगला ताहले ईश्वर अनुभूत हुअन्ति निज हृदय ईश्वर अनुभूत हुअन्ति एइथिपई अंतःकरण को भगवान एटे निर्मल करंतु भगवान जो हृदय को निर्मल कर तैयारी करथिले मनुष्यर अंतःकरण को ईश्वर अनुभव हब बोली एटा महिला कहीं हला कलमश कु बाटे पशिला कलुष ता भीतर को गला कु बाटे कालीमा नहीं कि इटा की कलमश इटा की कलमश अंतःकरण भीतर की कलमश कफ जमी जाइछि ना पित्त भर्ती ही जाइछि यू कलमश रे अंतःकरण मैला होए ना पित्त कफरे भर्ती हेले मध्य भितरे छाती से अंतःकरण मैला हेनी अंतःकरण कौथरे मैला होय कौथरे मैला होय आमे जो जो कर्म करू से कर्म जदि वेद निषिद्ध कर्म ही थाए वेद विहित कर्म न ही वेद निषिद्ध कर्म ही थाए अर्थात यदि कुकर्म ही थाए नहीं कि यदि कुकर्म ही थाए से कर्मर फल तो आमको भोग करने को पड़े से कर्मर फल तो आमको भोग करने को हम कुकर्मर कुफल सत्कर्मर सुफल भोग करने को हम सत्कर्मटा थाऊ ये कुकर्मर तो आलोचना बढ़ी जदि कर्म गुड़ाक मंद कर्म कुकर्म हीन कर्म कुत्सित कर्म परर क्षतिकारक कर्म वेद निषिद्ध कर्म से कर्म गुड़ाकर रोग व्याधि निंदा अपवाद अभाव अनटन आघात प्रतिघात एमती दारुण दुख गुड़े तो आम भोगवा फल गला ये फल भोग होला परे मध्य से कर्म गुड़ाकर गोटे संस्कार रहे गोटे संस्कार रहे से संस्कार गुड़ाक ही अंतःकरण भितर जमिकी बोली जाई कला कांटी बोली होला भलिया नहीं कि जड़ा तेल तादर कला कांटी मिसीगला मिसिक अठा होटा जदि दर्पण उपर बोली ही जाइए आपण मुह दुषिब हांडी कला संग्रह कर जड़ा तल गोलैले लेपिदेले दर्पण उपरे आ मुह दुषिब कि जे मुह दुषिबनी दर्पण आवृत होगला तार स्वच्छता सेमती जन्म जन्मर कोटि कोटि कुकर्मर फल बादे जो संस्कार रहिला सेउडा कहीं कलमश रूपे आमर स्वच्छ शुद्ध अंतःकरण उपरे लेपि ही जाइथिबारु मोटारे आउता भितर ईश्वर अनुभूत अंतःकरण भितर ईश्वर को आम निज अंतःकरण भितर अनुभव करिपारुनु इजु कलमश गुड़ाक लेपि ही गला शुद्ध निर्मल अंतःकरण भितर गोसाई जी कहले संत हृदय सम निर्मल बारी ये जगत रे सबुठु निर्मल पदार्थ हूँ अंतःकरण जीवर ता भितर एमती कला किए बोलिला हो ना तू अंतःकरण तू निजे बोलिलु आउ किए बोलिनी का हाथ पशिब सी भितर कि तू निजे तू हाथ रे लेपिचु जो अपकर्म गुड़िक जन्म जन्मांतर धरी आम कर आसुचे तार फल भोग हो गले मध्य से सरीगलानी आउ तार किसी अंश रहीगला कौन रहीगला ना संस्कार रहीगला से संस्कारटा अंतःकरण उपरे बोली संस्कारटा अंतःकरण उपरे बोली जदि कौन सी उपाय आम संस्कार पोछिक सफा करदबा
ଆଜ୍ଞା କର୍ମ ସରୁନି ଆହୁରି ଆଉ କଣ ରହିଲା? ଫଳ ତ ଭୋଗ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଖାଲି ସଂସ୍କାରଟା ଥିଲା। ସଂସ୍କାରଟା ତ ଆମେ ସଫା କରିଦେଲୁ, ଆଉ କଣ ରହିଗଲା? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୀଜ, ଏପରି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ବୀଜ, ତା ଭିତରେ ଏଡେ ବଡ ପୁଟୁଳି ଥୁଆ ହେଇଛି ବାଇଗଣ ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ। କର୍ମ ବୀଜ ତିନିଟା ସ୍ତରରେ କର୍ମର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। କର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ତିନିଟା ସ୍ତରରେ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଫଳ ଭୋଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସଂସ୍କାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବୀଜ। ଫଳ ଭୋଗ, ସଂସ୍କାର ଓ ବୀଜ ତିନିଟା ସ୍ତରରେ ରହୁଛି। ସଂସ୍କାରଟା କେମିତି କାମ କରେ? ଜଣେ ଲୋକର ଦାନ ରୂପକ ସଂସ୍କାର ଅଛି। ସେ ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଦାନ କରିଥିଲା ସତ୍କର୍ମ, ଦାନଟା ଅନେକ ଦାନ କରିଛି, ଆଉ ତାର ସେ ସଂସ୍କାରଟା ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ଦାନ କରିବା ସଂସ୍କାରଟା ରହିଛି। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବିଚରା ବଡ ଗରିବଟିଏ ହେଇଛି। 5 ଟଙ୍କା ଦିନଆକ ଲାଗିକରି ରୋଜଗାର କଲା ବେଳକୁ ଚାଉଳ କିଣିବାକୁ ଅଣ୍ଟୁନି। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବେଳା ଭୋକରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଏମିତି ଜୀବନ ବିତଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦାନର ସଂସ୍କାରଟା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଦାନର ସଂସ୍କାରଟା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦେଉଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ହେଲା। ସଭା ସମିତି ହଉଛି। ଆଉ ସେ ଦେଉଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଇଏ ଦାନ କଲେ 50 ଟଙ୍କା, ସେ ଦେଲେ 200 ଟଙ୍କା, ସେ 20ଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କଲା। ଅନ୍ୟ ଲୋକ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଧାର କରି ଆଣିକରି ଦେବି କୋଉଠୁ ହେଲେ, ଆଉ ମୋ ନାଁରେ 100 ଟଙ୍କା ପକେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଲେ ଦେଇପାରୁନି। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ କଲେ, ଇ ପରିବେଶ ହିଁ ସଂସ୍କାରକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରେ। ଏଇ ପରିବେଶଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖି ପକେଇଲା, ଇ ଦାନ କରଣ ପରିବେଶଟା ତାର ସଂସ୍କାରକୁ, ତା ଭିତରେ ତ ସଂସ୍କାର ଅଛି ନା, ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଦାନ କରିବି, ମୁଁ କେମିତି ଦାନ କରିବି, ମୁଁ କେମିତି ଦାନ କରିବି? ଦିନାକ ଖଟି ଖଟି ଯୋଉ 5 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲା, ପିଲେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ପୁଞ୍ଜେ ନେଲେ ଖାଇଥାନ୍ତା। ସେ ଦାନର ସଂସ୍କାର ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ତା ଭିତରେ ସେ ସଂସ୍କାର ଥିବାରୁ ଏମିତି ଉଦ୍ବେଳିତ କଲ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋର 5 ଟଙ୍କା ଲେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ତାର ମନେ ପଡୁନି ଯେ ମୋ ପିଲେ ଆଜି ସିଧା ଭୋକରେ ରହିଯିବେ। ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି କହୁଛି, ସଂସ୍କାରଟା ଏଇଭଳିଆ କାମ କରେ। ସଂସ୍କାରଟା କେମିତି କାମ କରେ? ନା ସେଇ ପରିବେଶରେ ଜୁଟି ଗଲେ ସଂସ୍କାର କାମ କରୁଛେ। ଯାହା ଭିତରେ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଅଛି ଲୁଚିକିରି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଗଲେ ପରିବେଶର ପରିସ୍ଥିତି ସେଭଳିଆ ଆସିଗଲେ ସଂସ୍କାରଟା ବାହାରି ପଡେ, ନହେଲେ ସଂସ୍କାର ସହଜରେ ବାହାରିବନି। ତ ସଂସ୍କାରଟା ଆଉ ଟିକେ ଆମେ କେମିତି ଆମ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଗଲା ଜନ୍ମରେ ବ୍ୟାଧ ଥିଲା, ଅନେକ ଜୀବ ବଦ୍ଧ କରିଛି ସେ ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲିକିରି। ବ୍ୟାଧ ନ ହଉ ହଉ ଶିକାରୀ ଥିଲା। ସେ ଭଲ ଶିକାର କରୁଥିଲା ବଣରେ ବୁଲିକିରି। ଶିକାର ତାକୁ ଜଣେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ, ଏଗୁଡା ସବୁ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। କର୍ମ ସଂସ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ହିଁ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ କରେ କେବଳ ସାଙ୍ଗରେ ପଡିକିରି। ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ସାଥିରେ ପଡିବେ ସେଇ ଭଳିଆ କର୍ମ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ରହିବେ, ଧୀରେ 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 ସେଇ କର୍ମ ଆଡକୁ ଆପଣ ଟାଣି ହେଇଯିବେ। ସେଭଳିଆ କୌଣସି ଶିକାରୀ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିକିରି ଶିକାରରେ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଶିକାର ପ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛି। ଗଲା ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲିକିରି ବହୁତ ମୃଗ ବ୍ୟାଘ୍ର ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେ ସଂସ୍କାରଟା ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ତାକୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେ ଆଉ ସେ କାମ କରୁନି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଳ ଭୋଗ କଲା। ଜୀବବଦ୍ଧ ରୂପକ ପାତକର ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଫଳ, ସେଟା 2-4 ଜନ୍ମ କି 7 ଜନ୍ମ କି 8 ଜନ୍ମ ଭୋଗ ହେଇଗଲା। ଜୀବବଦ୍ଧ ପାତକର ଫଳଟା କଣ ଯେ ଏଟା କହିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ସବୁଠି କୁଷ୍ଠାଧି ମହାବ୍ୟାଧି। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କ୍ଷୟ ହେଇ ନିରନ୍ତର ଗୋଟେ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜଳୁଛି ଦେହ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଗଳିତ କୁଷ୍ଠ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡିଛି, କିଏ ପଚାରିବାକୁ ନେଇ। ଜଣକୁ ଯଦି କହିବା ତା ଉପରେ ଛେପ ପକେଇଲୁ, ସେ ଛେପ ପକେଇ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରି ଆଣେ କୁଷ୍ଠ ତାପରେ ଛେପ ପକେଇ ଝାଡ ପକେଇବି। ଛେପ ପକେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଘୃଣା କରିବେ ତା ଉପରେ। ସତନା ମିଛ? ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ପ୍ରାଣୀଟେ ତ, ତା ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏ ଭାବଟା ଜୀବ ପ୍ରତି ତୁଚ୍ଛତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ତା କର୍ମର ଫଳ ତାକୁ ଏହା କରୁଛି।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମହାପାତକ ଅତିପାତକ ଜୀବବଧ ରୂପକ ତାର ପରିଣତି ଗୁଡାକ। ଯାହା ହଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ 7-8 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କଲା, ସରିଗଲା। ଯେତିକି କର୍ମ କରିଥିଲା ସେତିକି ଭୋଗ ହେଇଗଲା, ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବେଶ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ତା ଭିତରେ ରହିଛି। କର୍ମ ସିନା ଫଳ ସରିଗଲା, ଭୋଗ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ ସିନା ସରିଗଲା, ତା ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ସେ ସଂସ୍କାରଟା ତାକୁ କଣ କରୁଛି ବୁଝିଲେ ନା? ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କି 5 ଜଣ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ହେଇକରି ଗଲେ। ଜଣେ ତା ଭିତରେ ଯେତେକ ଗୀତା ବୁଦ୍ଧି ଅଛି 2-3ଟା ଖୋଜିକିରି ଏଇଟା କା ଟୀକା ହୋ ନା ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଟୀକା, ଏଇଟା କା ଟୀକା ହୋ ନା ଏଇଟା ସେ ଅମୁକ ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣଙ୍କ ଟୀକା, ଏଇଟା କା ଟୀକା ହୋ ନା ଶ୍ୟାମାଚନ୍ଦ୍ର ଲାହିରୀଙ୍କ ଟୀକା। ଶ୍ୟାମାଚନ୍ଦ୍ର ଲାହିରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଟୀକା ଅଛି, ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଣିଲୁ କଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ଥିବ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସେଇଥିରୁ ବହିପତ୍ର 2-4ଟି ସଂଗ୍ରହ କଲା, ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ରୁଚି ଲାଗିଲା। ଆଉ କିଏ ସେ ଗଳ୍ପ ବହି ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଗ୍ରହ କଲା, ନୁହେଁ କି? ଆଉ କୋଉ ପିଲା ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ବହି ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଗ୍ରହ କଲା, ଯୋଉଥିରେ ସବୁ ଆମ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଐତିହ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ଲେଖା ହେଇକିରି। ବଡ ବଡ କଥା ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଯୁଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଐତିହାସିକ ପୌରାଣିକ ଯୁଗରେ ଅପୂର୍ବ ଅବଦାନ ଦେଶ ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କାହାଣୀ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇକି ରହିଛି, ସେଗୁଡିକ ତାର ପ୍ରିୟ। ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ବହି। ଇଏ ପିଲାଟି ଯିଏ ଗଲା ଜନ୍ମରେ ବ୍ୟାଧ ହୋଇକରି 7-8 ଜନ୍ମ ନାନାଦି ମହାବ୍ୟାଧି ଭୋଗ କରିକିରି ମୁକ୍ତ ହେଇଛି ଏବେ କର୍ମ ଫଳରୁ, ସଂସ୍କାରଟା ଅଛି। ସେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା ଶିକାର ବହି କଣ ଅଛି? ନା ଅଛି। ଅମୁକ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଙ୍କର ଶିକାର, ସେ ଅମୁକର ଶିକାର, ସମୁକର ଶିକାର, ବଡ ବଡ ଶିକାରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ଇଏରେ। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଆଫ୍ରିକାର ବଣ ଭିତରେ ସେମାନେ କେମିତି ଶିକାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ପୋଥି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ବାଛି ବାଛିକିରି ସେଇଥିରୁ 5 ଖଣ୍ଡ ବହି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଟିପିକିରି ଆଣିଲା, ଦସ୍ତଖତ କରି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ମୁଁ ପଢିକିରି ଫେରେଇଦେବି। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ତା ସଂସ୍କାର କୁଆଡେ ଟାଣୁଛି? କର୍ମର ବୁଝି ହଉଛି କି ନାଇଁ? ଆଉ ତା ସଂସ୍କାରଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ସଂସ୍କାରଟା କେମିତି ଜୀବ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରେ? ଅଫିସ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ବଡ କଡା ସାହେବ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଠିକ 10ଟାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଥିବ ଆସିକିରି ବସି ପଡିବ ଅଫିସରେ। ଯାହା କେମିତି କଣ ହେଇକିରି ଆଜି ମୋର 5-10-15 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦରଖିଆ ହେଇକିରି ମୁଁ ତରବରିଆରେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଯାଉଛି, ବା ସେଇ ଲୋକ ଯାଉଛି ଯାହାର ବ୍ୟାଧର ସଂସ୍କାର ଅଛି। ତ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ଟାଉନ ଭିତରକୁ ମୁସଲମାନ ଗୋଟେ କଣ କରିଛି, ମାଂସ ବିକ୍ରୟ କରିବ ବୋଲି ରାସ୍ତା କରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଛେଳିଟେ ଧରିଛି, ଗୋଟେ ହାତରେ ଛୁରୀଟେ ଧରିଛି, ତାକୁ ଭିଡି ଭିଡି ନଉଛି ରାସ୍ତା ତଳ ଗଛ ମୂଳେ କାଟିବ ବୋଲିକି। ଆଜ୍ଞା ସିଆଡେ ସେ ସାହେବ କେତେ ଗାଳି ଦଉ କଡା ହେଇଥାଉ, ଯାହାର ସେ ସଂସ୍କାର ଅଛି ନାଇଁ କି? ଶିକାର ବହି ଖୋଜୁଥିଲା ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲିଯିବ ଯେ ମୋର ଅଫିସ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ବସ୍ ବଡ କଡା, ଆଖିରେ ପଡିଯିବ, ଛେଳିଟାକୁ ଟାଣିକରି ନଉଛି କାଟିବ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ତା ସାଇକେଲ ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ଅଟକି ଯିବ, ସେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇପଡିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଛିଡା ହେଇପଡିବ। ତାର ମାଂସ ନେବାର ନାହିଁ କି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ସେ ତ ଅଫିସ କି ତରବରି ଆଇ ଦୌଡୁଥିଲା, ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି, ତଥାପି ଟିକେ ଛିଡା ହେଇପଡିବ। ଛାଗଟାକୁ କାଟିଲା ବେଳେ ତାର ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ, କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ, ରକ୍ତ ବହି ଯାଉଛି, ଗୋଡ ହାତ ଛାଟୁଛି, ମେ ମେ ରଡି କରୁଛି, ସେଠି ଛୁରୀଟେ ଧରିକିରି ଜଣେ ଛିଡା ହେଇଛି ଉଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ, ମାଟି ବସିକିରି କାଟୁଛି, ଛାଗଟା ଛଟପଟ ହଉଛି କି ନାଇଁ କି? ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ତାର ପ୍ରିୟ। ଏତକ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମନେ ପଡିବ, ଆଜି ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଛାଟକୁ ଏତେ ସମୟ ଅଟିକି ଦୌଡ଼ିବ ଫେରେ, କିନ୍ତୁ ସେତକ ଦେଖିଦେଇକିରି ଯିବ। ଆଉ ଜଣେ ସେ ବାଟେ ଯାଉଥିଲା ଯେ, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ବାଟେ ଯାଉଥିଲା, ସିଏ ତଳେ ପଳେଇଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ଛେଳିଟାକୁ ଧରିକିରି ଟାଣୁଛି, ଛୁଟେ ଧରିକିରି ମୁସଲମାନଟେ, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଦେଲା, ତା ହୃଦୟ କମ୍ପିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆଇ ଜଗନ୍ନାଥ 10 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଆଣିଲନି, 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଣିଲନି, ଠିକ ଏଇ ସମୟକୁ ବାଟରେ ନେଲ, ରାମ 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 ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ। କାହିଁକି ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆଖିରେ ପଡିଲା? ଆଖି ବୁଝିକିରି ଇଆଡେ ମୁହଁ କରିକିରି ସେ ପଳେଇବ, କାହିଁକି ନା ତା ସଂସ୍କାରଟା ଅଲଗା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ? ତାର ସେ ସଂସ୍କାରଟା ଅଲଗା, ତାକୁ ଏଟା ରୁଚୁନି, ସେ ବଡ ବିକଳ ହଉଛି, ମୁଁ ଏତେବେଳେ କାହିଁ ଆସିଲି, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କାହିଁ ଆସିଲିନି, 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ପଳେଇ ଗଲିନି, ଠିକ ସେ କାଟିଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି ମୋ ସେପଟକୁ ସେ ଟାଣି ଟାଣି ନଉଛି, ଆଉ ସିଆଡେ ଚାହିଁବନି, ଇଆଡେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକିରି ସେତକ ପାର ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ସେଟା ସୁଖ ଲାଗୁନି, ରୁଚୁନି, ତାକୁ ବଡ କଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ହଉଛି ଭିତରୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ସେ ଶିକାରୀ ଲୋକ ଯିଏ
5 ଜନ୍ମ କି 10 ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି କର୍ମ ଫଳରୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଧର ସଂସ୍କାରଟା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତାର 1000 କାମ ଥିଲେ କଣ ହେଲା, ସେ ଟିକେ ଦେଖିବ ଜୀବନ, ଆଉ ସେଥିରେ ତାର ତୃପ୍ତି, ତାର ମାଛ ଫାଛ କିଣିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଛବିଟା, ସେ ରୂପଟା, ଏଟା ହଉଛି ସଂସ୍କାରର କ୍ରିୟା। ବୁଝିଲେ, ଏଗୁଡାକ ହିଁ କଳମସ, ଏଗୁଡାକ ହିଁ କଳମସ। ତା ଭିତରେ ସବୁଗୁଡାକୁ କଳମସ କୁହାଯିବନି। ଦାନ, ପୁଣ୍ୟ, ଯଜ୍ଞ, ସେବା, ପରୋପକାର, ଦେବ ଯଜନ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ, ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡାକ ଇଏ ନୁହଁ, ସଂସ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା କଳମସ ନୁହଁ, ଏଗୁଡା କଳମସ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ଅପକର୍ମ ଗୁଡାକର ଯୋଉ କାଳିମା କଷାୟ ଭିତରେ ରହିଲା, ସେଗୁଡା ହେଲା କଳମସ, ସେଗୁଡାକ ହେଲା କଳମସ। କଳମସ କେମିତି କ୍ଷୟ ହବ, ଏବଂ କଳମସ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା ପରେ କର୍ମ ସରିଲା ନା ଆଉ କଣ ରହିଲା? ଫଳ ତ ଭୋଗ ହେଇଗଲା, କର୍ମ ସରିଲାନି, ସଂସ୍କାର ରହିଲା। ସଂସ୍କାରକୁ ଯଦି ଆମେ କୁବାଟରେ ଆଡେଇ ଦବା, ତାହେଲେ କର୍ମ ସରିଲା, ତ ଫଳ ତ ଭୋଗ ହେଲା, ସଂସ୍କାର ତ ସରିଲା, ଆଉ କଣ ରହିଲା? ନା ସରିଲା? ନାଇଁ, ସରିନି। ଆଉ କଣ ଅଛି? କର୍ମର ବୀଜ ଅଛି। ବୀଜ ପଡିଗଲେ କର୍ମ ସରିଲା। ବୀଜ 3ଟା ସ୍ତରରେ ରହୁଛି, ଫଳ ଭୋଗ, ସଂସ୍କାର ଓ ବୀଜ। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ତ ସମୟ ବିଳମ୍ବିତ ହେଇଗଲାଣି। ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମର ଜାଣିବା କଥା ଅନେକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଜିନିଷ, ଯୋଉଗୁଡାକ ବାରମ୍ବାର ତର୍ଜମା କଲେ ଆମେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ହବା। କିଛି ନ ହେଇ ଜ୍ଞାନଟା ଥାଉ ତ